तेरे बंके लोन दंत सारा सोने नग सतगुरु जी जित लमड़े वाला कंचन काया
के सोहना दंत रसाला सोना नी मेरा दिलवारा सोना सोना नी मेरा हंस के मार गया सोना
लबड़े वाला कंचन काया सोने की डाला। और प्यारियो ये निशानियां दसियां ने धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह। तो अज भागा वाले कर्मा वाले गरीब नवाजियां ने अपनी रस्मां तो फरमाया ये निमाणी का डेरा, ये निमाणी का गरीबड़ी का नाले ये भजन कीता ते नाले दूजे पासे आख्या मेरा सतगुर यार गरीबां दा बड़वाड़ा यार गरीबां दा
गई किले वाला यार गरीबां दा ते निमाणी दा आख्या ते आख्या फिर निमाणी एकादशी भी इत्थे ही मनाउणी किते होर नहीं। माफ करियो गुरबाणी जो कुछ सेध जे लईए ते महाराज बाणी में एक वचन करया करदे कहंदे ने सा सेवा कीती सफल है जो सतगुर का मन गुरु दा मन ही ना मने ओ सेवा करी जावे ओदा फायदा की। प्यो अपने पुत्र नूं कहंदा पुत्रा काम ना करी फायदे वाला नहीं हो। पुत्र धक्के ना करदा प्यो दा मन नहीं मनदा। जदों मेरे साहब किले वाले पातशाह दी रचना होई है निक्को सरां दी संगत बैठी है हाजर नाजर ने महाराज गरीब नवाज जी आप उन्हां दे सिर ते हत्थ रख के आख्या कोई आवे ना आवे तुसीं निमाणी इत्थे ही आके मनाउणी। ते प्यारिओ धन ने ना फिर उस वचन दे उत्ते टिके होए ते वेख लो महाराज गरीब नवाज जी वचन कीता तीन मारा होणगीਆਂ एक मौले की एक दौले की ते रहिंदी खुंदी पौले। जे वचन ना मनांगे तो उन्हें मनाउण दी जाच है। अज 2 साल हो गए ने तो प्यारिओ इत्थे ही महाराज रौनकां वेखो वधाई जा रहे हैं। उदां ते सारा साल ही इस स्थान ते नाले क्या गरीबणी दा डेरा ते नाले जिन्नियां रौनकां इत्थे भी असीं किते वेखीआं। हर वेले 24 घंटे दा महाराज ने लंगर फिर सेवादारां दे भी एडी बख्शिश कीती सिर ते हत्थ रखिया वो काले नहीं पैंदे। अद्धी रात नूं भी आखो भाई संगत आ गई उस वेले ही उठ पैणगे। ये किदे करके महाराज कहंदे ने जदों जिथे भी शब्द दी कार आप साहब महाराज गरीब नवाज जी हाजर नाजर ने उत्थे ये मेहर बख्शिश हुंदी है ते सब थां ते ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬੰਦਿਓ ਕਰੇ ਖੁਦਾ ਇਸ ਨਜ਼ਰ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਤਾਰੇ ਚੋਰ ਕੁਚੱਕੇ ਡਾਕੂ ਭਾਰੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਸਾਧ ਬਣਾ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬੰਦਿਓ ਕਰੇ ਖੁਦਾ। जिन्हें गरीब नवाजियां दा एक वचन भी मान लिया अंदर बैठे सा ये वचन का विचार करते सन। नौशहरा साहब एक परिवार महाराज जी के चरणों नाल रंगिया। जदों रंगिया होया बड़ा रंग चढ़िया होया अपने बच्चियां नूं नाल लैके आउंदे आप ही महाराज दे दर्शन करते हैं। जिन्हों नहीं भी प्रतीत उन्होंने भी हो जाती है। क्यों प्यारे आप मगरों आया करो बच्चे पहले आगे लाया करो। क्यों रंग लगदा लगदा लगदा
भाषण आया करती, पर वसीए ते सही, दूर ना रहिए प्यारे। सारा परिवार महाराज जी के चरणों च आया करे। जो महाराज के चरणों च आना तो सेवा च पहला काम ही आन के केड़ा करना। जे किसी को झाड़ू लभना उन्हें झाड़ू पढ़ना, जे किसी को पोचा लभना उन्हें पोचा पढ़ना, जे किसी को बर्तन मिल जाने चिट्टे कपड़े पा के ते जरूर होने संगत च, पर घर जल जाना ते सारे कपड़ियां नूं दाला भाजा कई कुछ लगा होना ते घरदियां भी जाके हाथ जोड़ के कहना अज सानू सेवा मिल गई। आखो धन्नवाद जी ले प्यारे। सेवा जिहड़ी है ये कई प्रकार की है। महाराज दसदे ने किसी तरह भी किनका एक जिस जीव सावे ताकि मेहमान बच्चे जवान हो गए उन्होंने महाराज का प्यार इन्ना पै गया कि उन्होंने रह ना सकना। जे घरदियां नूं कोई काम पै जाना तो मैं कहना चलिए छेती नाल, घरदियां कहना चलना कि कहना नहीं चलिए, दिल नहीं लगता। महाराज के दर्शन करिए चल कहना महाराज जी छेती कृपा करके समा बनाओ ते दर्शन दियो। सुनी मालिका तो सुनियो दाता जी मेरी भूख पिए वाली मालिका
ਮੇਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਬਬੀਏ ਨੂੰ, ਬਬੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ ਤੈਂਦਰ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਦੀ ਤੜਫ ਵੇਖੋ ਚਕੋਰ ਦੀ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਧਰ ਵੇਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚੱਲਦੀ। ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਚਕੋਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਯਾਰਾ ਰਾਧਾ ਚੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੂੰ ਚੰਨ ਚੰਨ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਣ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਚੰਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਇਆ। ਪੁੱਟਾ ਹੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਇਆ। ਅੱਗੋਂ ਆਖਦੀ ਚਕੋਰ ਤੂੰ ਸੁਣ ਯਾਰਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਸਾਰ ਜਾਣੇ, ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਭਾ ਦੇਣੀ, ਚੰਨ ਯਾਰ ਜਾਣੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ ਲਈ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤੇ ਨਿਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਧੀ ਸੀ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਸਨ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਇਆ ਵੱਧ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਵੱਧ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਹੋਵੇ ਰਹਿਤ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਪਹਿਲਾ ਰਹਿਤ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਧੀ ਨੇ ਰਹਿਤ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਬੇਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਕੋ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਮਰਜ਼ਾਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਝੀਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਣਾ ਉਸ ਧੀ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਮਾਇਆ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਪਰ ਰਹਿਤ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਡੱਕੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ
ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਦਾ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਘਰੋਂ। ਤੇ ਧੀ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲਿਆਂ ਵੱਲ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲਿਆਂ ਦਾ ਖੁੱਲੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕੜ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਾਜ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ? ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲਾ ਮੈਂ ਦੇਵੋ ਦਾਨ ਮੈਂ ਦਾਜੋ। ਕਿਹੜਾ? ਹਰ ਕਪੜਾ ਹਰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਜਿਤ ਸਵਰੇ ਮੇਰਾ ਤਾਜੋ। ਹਰ ਕਪੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਪੜਾ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸੌਖ ਜੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਧੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੇ ਮੰਗੂ ਕੇ ਗੜਵਾ ਤੇ ਸੇਲਾ, ਆਸਣ, ਸਿਮਰਨਾ, ਕਮਰ ਕੱਸਾ, ਆਸਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਇਹਨੇ ਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਘਰ ਤੋਂ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਐਸੇ ਲੰਘੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਮਰਿਆਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਤਰਲਾ ਮਾਰਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਢੋਲਣ ਮਾਹੀ ਆ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਢੋਲਣ ਮਾਹੀ ਆ ਜਾ, ਅੱਖੀਆਂ ਉਮੀਦ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ Oh,
ਭਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਾਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ 3 ਵਜਨ ਮੰਨੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖਲੋਤੇ ਹੋਵਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤੇ 2 ਹੀ ਵਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮਿਲਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਗ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਉਹ ਜਗ ਬਣ ਗਏ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੈਲਟੀਆਂ 'ਚ ਫਸੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਐਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਸੀ ਸੂਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੜਵਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਧੋ ਮਾਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਸਬਰ ਕਰਨਾ, ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਹੋਈ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੱਠੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਬਦਬੂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਗੈਰ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਹੀ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਜਦੋਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੂਹੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਗਾਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਭੱਜ ਕੇ ਫੜ ਲਿਓ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੱਜ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੱਲ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਧੀ ਦਾ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਠੁੱਡ ਬੂਹਾ ਖੋਲਿਆ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਚੌਂਕਾ ਸੀ, ਕੱਚਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਗੜਵਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਫਸਰ ਨੇ ਗੜਵਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਾ ਹਟ ਜਾਓ, ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਆਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੜਵਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਸ਼ੈ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਧਰ ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਾਬ ਡਰ ਗਏ, ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਬੂਹੇ ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਆਈ, ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੂਹੇ ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੜਵਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਗੜਵੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਬਦਬੂ ਤੇ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੜਵਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਤੀਰ ਵੱਜਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੀਰ ਕਲੇਜੇ 'ਚ ਵੱਜਾ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅੱਜ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਖਰੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਚਿਰਾਂ ਤੱਕ ਚੱਕੀ ਪੀਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ, ਜੀਵਨ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੁਰ ਗਏ। ਉਸੇ ਧੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਬੁਲਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਲੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਇਸ ਗੜਵੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਇਸ ਸੇਲੇ ਵਾਲੇ ਗੜਵੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਧੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੋ ਚਾਹੇ ਸੋ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਖਾਲੀ ਕੰਨ ਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਹੀ ਗੜਵੇ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ੋ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰੇ
ਆਸਾਨ ਉਤਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤਾਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਾਮ ਸਾਹਿਬ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਮਗਰ ਅਜੇ ਬੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਚੰਗੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਕਿਆ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਜੇ ਠਲਾ ਕੇ ਕਹੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਜਨ ਕਰੋ ਜੈਸੇ केले के पात पात में पात ब्राह्मण की जात जात में जात तैसे साधु की बात बात में बात। प्यारे समझियो सोचियो जेड़ा सानू रहत मर्यादा ते बाणा बख्शिया अनमोलक है ठीक है माया दे के खरीदना ते पैंदा है पर ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। तो ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਹਜੇ ਹੋਰ ਬਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਪੀੜ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਭਾਈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤਰਾਸ ਤਰਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕਹਿਰ ਇੱਕ ਮੇਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਕਹਿਰ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨੇ ਬੱਜਿਆਂ ਦਾ ਤੂੰ ਤੇ ਖੋਲਿਆਂ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਧੰਨੇ ਸਾਧ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਆਪੇ ਆਪ ਹਰ ਪਾਸੇ ਉਹ ਵਰਤਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਮੰਗਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੀਸ ਦਿਓ ਦਿਓ ਸਜਣ ਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸਿਓ ਮੇਰ। ਔਰ ਇਸ ਨਿਮਾਣੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਿਮਾਣੀ ਇੱਥੇ ਆਵੇ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਚਨ ਹੋਇਆ ਮੱਸਿਆ ਲੱਗੇ ਕਰੇਗੀ। ਅਟਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਚਨ ਹੋਇਆ ਸੰਮਤ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਟਿਕਾਣਸੂ ਸਾਹਿਬ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਚਨ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਨਾਲੇ ਕਈ ਜਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਵਚਨ ਤੇ ਆਪ ਮੰਨਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿਉਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮਾਰੇ ਗਰੀਬ ਵਾਲਿਆਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਖੱਤਰੀ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਖੱਤਰੀ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਪਾਈ ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਖੱਤਰੀ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਬਲਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੇਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੇਖਣਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਵੇਖਿਓ ਸਹੀ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਹੜੀ ਬਣੀ ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੇਖੋਗੇ। थोड़ी सी गर्मी चल रही है कोई गल नहीं पर गुरु की खुशी तो मिल रही है। सारी संगत कर के बुलायो बोला